ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଉପାସନା ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ସମାଜର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣକୁ ପୁଣି କମିଟି ସମିତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନୁଏଲ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ପୁଣି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନେକ ପାଳକ ମିଶନାରୀ ପ୍ରଚାରକ ପୁଣି ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପରିବାରକୁ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାନୁଏଲକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଥିବା ପୁତ୍ରର ଆଜି 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ସେହି ପୁଅଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଜି ଏକ ଉପାସନା ଆରାଧନା ସେବା ସହଭାଗିତା ଏକ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରେ ପୁଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାରେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ସମର୍ଥ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟମାନ ପରିତୃପ୍ତର ବିଷୟ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟମାନ ସବୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପାଇଁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ଯଦି ବି ବାଇବଲ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କଥା ଆମକୁ ବାଇବଲରେ ବେଶୀ ଜାଗାରେ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦେବା, ସେହି ପୁତ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ପରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ମନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଶା ଜନ୍ମେଇଲେ ତାର 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 19 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେହି ବର୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମ ସାକ୍ଷାତରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। କାରଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ 75 ବର୍ଷରେ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା 100 ବର୍ଷରେ ଅବ୍ରାହମ ସାରା ପ୍ରତି ସେ ସଫଳ କଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ରିହାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ଅଛୁ, ଆଉ ସେ ପୁଅକୁ 5 ବର୍ଷ ଆଜି ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ପିତାମାତାର ମାନତ ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପାସନା ଗୃହରେ ବସିଛୁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର
अब्राहम सारा को गोटे पुत्र देले 100 वर्ष बयस रे आ जेते बेले सारा से इसाक को जात कले आउ से 25 वर्ष बीती जिबा दुख चिंता इसाक एक परिवार पाई आनंदर विषय पालटि थिले। आज आम चिंता करिबा आदि पुस्तक 22 पर्व तार एक पदरु किछि अंश आम पाठ करिबा आ सीथु आम किछि प्रभु आशीर्वाद करन बसंत अछि। आपण अद्वितीय पुत्र को परमेश्वर अब्राहम को पुत्र देला परे ताहंको एई कथा कहिले जे तुमर अद्वितीय पुत्र को आमे जो देश जो पर्वत कथा कहिबा सेही पर्वत उपरे ताहाको होमार्थे बलिदान कर। आजर शिशु उत्सर्ग एक बलिदान आम पिला मानकर परमेश्वर देइथिबा संतान मानकर बलिदान परमेश्वर अब्राहम को ठारो एई शब्द सुनिला परे से आपणार पुत्र को धरी से बाहरिले कारण लेखा जाए से गध सजाई निजर पुत्र इसाक को सांगरे घेनी से परमेश्वर निर्दिष्ट स्थान को यात्रा कले बोली 3 पदर लेखा अछि। 4 पदर देखिबे अनंतर तृतीय दिन रे अब्राहम अनाई दूररु सही स्थान देखिले कारण इसाक को अब्राहम गध उपरे बसाई 3 दिनर बाट जाई से पर्वत को से देखिले। 5 पदरे आपणार दास मान को से कहिले तुमे एई पर्वत तले थाओ मु ओ बालक दुहे से स्थान को जाई आराधना करी पछे तुम्भ मान को निकट को फेरी आसीबा। जो दास मान को से संगरे धरी जाइथिले से मान को से कहले तुमे समस्ते ए पर्वत तले थाओ मु आउ एई बालक दुहे जीवो आउ से पर्वत रे आमे आराधना करी फेरी आसीबो। प्रभु कहिथिले 2 पदरे बलिदान करिबा किंतु अब्राहम ताको दास मान को कहले जे आमे आराधना करिबु से पर्वत रे परमेश्वर आदेश थिला बलिदान होमार्थे बलिदान करिबा पाई किंतु तांको दास मान को अब्राहम कहउछंती आमे बापा पो आराधना करी फेरी आसीबो। तापरे आमे 6 पदर देखुछु अब्राहम यज्ञ काठ घिन अपना पुत्र इसाक स्कंदरे दे निज हस्तर अग्नि छुरिका घेनिले पुणी दुहे एकत्र चली गले। आ इसाक अपना पिता अब्राहम को डाकी कहिले हे मोहर पिता तहिरे से उत्तर कले पुत्र देख मु एठारे सेतळे से पचारिले एही देख अग्नि ओ काठ मात्र होम निमंते मेंढा छुआ काहीं तैरे अब्राहम कहले पुत्र परमेश्वर आपे होम पाई मेंढा छुआ जोगैबे तहु दुए एकत्र चली गले। आउ परमेश्वर निरूपित स्थान रे उपस्थित हुअन्ते
अब्राहम सेठारे एक यज्ञ वेदी निर्माण करी तही उपरे काठ सजाड़ी आपण पुत्र इसहाकंकु बांधी वेदीर काठ उपरे शुआइले। अनंतर अब्राहम हस्त विस्तार करी पुत्र को बध करने निमंते छुरिका बाहा धरिले। एपरी समय आकाशरु सदाप्रभु दूत तांको डाकी कहिले, हे अब्राहम तोहरे से कहले देखंतु मो एठारे। अब्राहम को परमेश्वर जेउ कथा कहिथिले तांकर एकमात्र पुत्र को नहीं पर्वत रे गोटे यज्ञ वेदी निर्माण कले होमार्थे बलिदान करिबा पय। आओ जेतेबेले निजर पुओ को से बांधी यज्ञ वेदी उपरे काठ उपरे शुआइले छुरी बाहर करी ताको बध करने को चेष्टा कला बेले परमेश्वर तांको कहउछंदी, हे अब्राहम किंतु परमेश्वर का दास अब्राहम उत्तर दौचंदी मु एठारे। अर्थ परमेश्वर जो पर्वत रे तांको कहिथिले अब्राहम निजर पुओ को धरी सेही पर्वत रे सेही जगह अछंती। तेबे परमेश्वर को अब्राहम कहले कौन मु एठारे। आज रिहान रो बापा माँ केउ जगार पिला को धरी रहिबा दरकार, कारण परमेश्वर इच्छा भितरे तार 22 रो 16 पदरे परमेश्वर अब्राहम को गोटे प्रशंसा कले कौन बोली कहले, हाँ तुम्भे आंभ को आपणार पुत्र, आपणार एकमात्र पुत्र देवा को असम्मत नहिल। बसंत माने गोटी पुओ को तुम्हें देवा को मध्य असम्मत नहिल। अर्थ कौन सी तुम भीतर गोटे चिंता अलग आसला ना। मु जेते बेले तुमको कहली मागिली तुम्हें सेते बेले तांको देवा को राजी है। परमेश्वर आपण मन को मते देइथिबा पिला माने एक होमार्थे बलिदान हेथिबार अछि, निरूपित पर्वत रे यज्ञ वेदी उठी थिबार अछि। कारण एई पिला माने एई परि भाबरे पिता मातर आनंदर कारण, कारण एई पुओ को परमेश्वर देला परे जो दिन परमेश्वर सेमन को एई पुत्र को दान कले, आज मानु को तांको स्त्री को देइथिबा पुओ आज 5 वर्ष आओ से मैंने प्रभु को उद्देश्य रे उत्सर्ग करेंगे बलिदान। दुईटी कथा अच्छी इसहाक विषय दुईटी घटना अच्छी आपण मैंने देखिए। आदि 21 पर्वर 8 पद शब्द शुणु जे पिला को बलिदान करने पूर्वर, हाँ बालक बड़ हुंते ताकू स्तन्यपान त्याग कराइले, पुणी जो दिन इसहाकंकु स्तन्यपान त्याग कराइले सेही दिन अब्राहम महाभोज प्रस्तुत कले। बसंत माने जो दिन पिला मार स्तन त्याग कले सेही दिन अब्राहम पुणी सारा इसहाकंकर सेही प्रभुंकर आशीर्वाद गौरव उद्देश्य रे गोटे महाभोज प्रस्तुत कले। हेले आज भी मानु तांको परिवार गोटे महाभोज प्रस्तुत करिसंती, किंतु एठी हमें देखिबा को पारू अब्राहम सेही पुओ जेतले स्तन्य त्याग कले सेही दिन बालक बढ़िला परे से माने गोटे महाभोज प्रस्तुत कले। भोजी देबा परे बलिदान गोटे अलग अछि। आमे शिशु उत्सर्ग दिन भोजी दौछु भोजी करूछु बंधु वर्ग प्रभु को लोक मन को डाकी, किंतु जेते बेले सेई बालक स्तन त्याग कले सेई दिन से माने महाभोज कले, गोटे बड़ भोजी दे से माने प्रभु को धन्यवाद देले। गोटे भोजी केते बेले करा चाहिए
बालक मैंने बढ़िला परे आपण मैंने देखिए जे भोजीर गोटे मर्म अच्छी बलिदान गोटे अलग अच्छी तेरे भोजी देला परे किछि समय पर परमेश्वर अब्राहम को कहले तुम्हें तो पिलांक उद्देश्य रे बड़ भोजी देल भल कथा टंका पत्र खर्च होइथिबो बहुत बड़ भोजी देल किंतु पिला को बलिदान करबा को हबो तमरो गोटे पुओ को बलिदान करबा को हबो भोजी देवा परे बलिदान अछि शिशु उत्सर्ग एक भिन्न प्रकार विषय आपण माने आ गोटे व्यक्ति कथा देखिए जे सामुएलंकर स्तन त्याग कला परे प्रथम सामुएल 1 पर्व को टिके जानदु तार 22 पद रु टिके पढ़ंतु 24 पद हाँ हाँ जीवी नहीं हाँ एठी गोटे कथा इल्काना को हाना कहउछंदी कोन जे वार्षिक बलिदान करिबा पई इल्काना तांको मनरे थिला किंतु हाना सांग स्वामी को कहले पिला जेउ दिन स्तन त्याग न करिबो मु से पर्यंत पिला को प्रभुंक गृह को नै कि जीवी नाही कारण से दिन से स्वामी को यही उत्तर देइथिले जे जेउ दिन पिला स्तन्य छाड़िबो आ सेते बेले मु पिला को नै कि जीवी प्रभुंक गृह को जीवी तापर से कहले सेठारे सर्वदा रहिबो मु आउ ताकू नै कि आसीबार नै प्रभुंक उद्देश्य रे उत्सर्ग एटा होचे बलिदान तापर हाँ 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 तापरे आज्ञा शुणु ये भोजी जो दिन सामुएल स्तन त्याग कले से दिन तांको परिवार 3 गो वर्ष तापरे 1 ऐफा मैदा 1 कुंभा द्राक्षरस सहित शिलो स्थित सदा प्रभुंक गृह को आनी बसंत एते सामग्री नहीं से सदा प्रभुंक गृह को आनिला आज मानु तांको स्त्री तांको परिवार जो पुओं धरी आज प्रभुंक गृह को आनी यह गोटे आशीर्वाद समय को देखा दरकार कारण जो दिन हम पिलार स्तन्य त्याग कला परे से एते सामग्री धरी से सदा प्रभुंक गृह को आसिले आ से दिन भी महाभोज गोटे आनंद प्रभु को खुशी कला भली प्रकृत रे पिता माता मानकर दायित्व जो बापा माँ माने पुओ को पाई आज ए रिहान रो बापा माँ भी से माने किपरि प्रभु को प्रेम करबा दरकार प्रभु को उद्देश्य रे निज पिला को समर्पण करबा दरकार तेबे हाना सामुएल को प्रभुंकर गृह को ने तार 27 पद टिके सुनंतु 1:27 पद अच्छा एठी गोटे शब्द देखिबे से प्रभुंक गृह को जाय कहउछंती कोन प्रभुंक दास को एही पुओ निमंते मु प्रार्थना करिथिली इठी गोटे कथा मु कहिबा पे चाहे आमे पुओ पाइला परे प्रार्थना करिथाओ किंतु हाना जन्म हेबा माने पुओ को जन्म करबा पूर्व प्रार्थना करिथिले आपण माने इठी गोटे चिंताधारा देखंतु कोन हाना प्रभुंक दास को कहउछंती कोन मु एई पुओ निमंते प्रार्थना करिथिली कारण प्रथम रे गोटे पुओ पाई प्रार्थना करिवार अछि किंतु आजिकाली मीमांसा कौन
যে পুଅ নিমন্তে জন্ম হেলা পরে তার বর্ষিকারে কি 2 ବର୍ଷରେ କି 5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ହାନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ହଁ ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଥିଲି ମୋହର ସେହି ନିବେଦନ ଅନୁସାରେ ମତେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ କଲି ସେ ଯାବଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦିତ ହେଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେଠାରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କଲା। ବଳିଦାନର ପୁଅମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହେଇଥିବା ପୁଅମାନେ जो बापा माँ माने निजर पुओ मान को बलिदान करुछंदी प्रभुଙ୍କ उद्देश्य उत्सर्ग करुछंदी आउ से पिला मान को पाई परमेश्वर महत आशीर्वाद मान सब अछि। कौन कौन एई भली पिला मान को पाई आशीर्वाद अछि। आदि 22 रो 17 पद रे बलिदान उठी थिबा संतान मान को पाई भविष्यत आशीर्वाद कौन अछि सुनंदु। अब्राहम को परमेश्वर कौन कहिले तुम्भर एही कर्म सकाशु आम्भे अपना नाम रे शपथ करी कहूअछु आम्भे तुम्भको अवश्य आशीर्वाद करिबा। आकाशस्थ तारागण समुद्रर बाली परी तुम्भर वंश अतिशय वृद्धि पाइब। बसंत कारण ए बापार कर्म ए बापार प्रभु भय ए बापार आज्ञाबहता द्वारा पिला उद्देश्य रे बड़ भोजी देले पिला उद्देश्य रे बड़ यज्ञ वेदी निर्माण कले आउ से पिलांकु प्रभुंको देबा पाई राजी हेतिले प्रभुंको देबा पाई राजी हेतिले। एथि भाई परमेश्वर कहले आमे तमर वंश को आकाशर तारागण परी समुद्रर बाली परी वृद्धि करिबा आशीर्वाद करिबा। तांको लोक मानकर पिला माने प्रार्थना रे यज्ञ वेदी रे उठिबा दरकार। आजर एई रिहान को केवल आज 5 वर्ष रे नुहे जीवन सारा परमेश्वर लोक हेबा दरकार। कारण गोटे कथा आपण माने देखिबे विचार करता 13 पर्वर 7 पद रे जेतले सामसन विषय परमेश्वर गोटे कथा कहले जे ताहा अल्प समय पाई नाही किंतु तार मरण पर्यंत गोटे कथा नाशरीय रहिबे बोली गोटे कथा कहले। हाँ देख तुम्भे गर्भवती हो एक पुत्र प्रसव करिबो। प्रथम रे स्त्री को कहउछंदी कड़ तुमे द्राक्षारस पीबा को हबो नै मद्यपान करिबा को हबो नै। हाँ तुमे कौनसी असुचित द्रव्य भोजन कर नहीं कारण सही बालक गर्भावधि एठी शब्द जन्म ठारू मरण पर्यंत से परमेश्वर उद्देश्य रे नाशरीय हेबो। इटी पसंद कारण जे गर्भ रु जात हेबे जन्म हेबे आउ से गर्भावधि मरण पर्यंत सदा प्रभु उद्देश्य रे नाशरीय हेबो। एटा होची परमेश्वर प्रतिज्ञा। किंतु सामसन रो जन्म रो हेबार उद्देश्य कौन तार 13 रो 5 पद सुनंतु। हाँ हाँ गर्भावधि परमेश्वर उद्देश्य रे नाशरीय हेबो। से पोलेस्टिय मन को हस्तरु इस्राएल को उद्धार करने को आरंभ करिबो। एथि बाई जन्म जो जो पुओ माने परमेश्वर द्वारा जगत रे जन्म ग्रहण करिसंदी आउ से पिला मन को परमेश्वर तांको सेवा पाई व्यवहार करिसंदी। एडी सामसन को जन्म ग्रहण कराई इस्राएल लोक मान को पोलेस्टिय मन को हस्तरु उद्धार करबा पाई सामसन को परमेश्वर जगत रे जन्म देले। यह एक तांको उद्देश्य रे
ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଗତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 13 ପର୍ବର 24-25 ପଦରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ହଁ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ ସାମସନ ଦେଲା। ତହୁ ସେ ବାଳକ ବଢିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶରୀୟ ଇଷ୍ଟାରିୟତ ମୋହନୀ ଦାନରେ ତାହାକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଅଭିଷେକ କଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ସବୁରେ ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଢେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଲାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଲାନ୍ତି। ଗର୍ଭାବତୀ ଝିଅମାନେ ନାସରୀୟ, ଗର୍ଭରୁ ଝିଅମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ଗର୍ଭରୁ ଝିଅମାନେ ଆଉ ନିରୂପିତ। ଦିନେ ଜିରିମିୟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ 1 ପର୍ବର 4-5 ପଦରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା। ପରମେଶ୍ୱର ହଁ ଯଥା ଜିରିମିୟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କଣ, ବଡ ହେଲା ପରେ ଓଦର ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଗଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜାଣିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଦରରେ ମାର ଗର୍ଭରେ ଗଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତି। ହଁ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲ, ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କଲୁ। ଏହା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭରୁ ଜିରିମିୟାର ମାକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଜିରିମିୟାକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲେ, ସେଇ ଦିନ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜିରିମିୟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ, ମାନେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ରିହାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପିଲା ବି କିଛି ଜଗତରେ ବାପା ମା ବି କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରି ପିଲାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେବାର ଅଛି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପିଲାମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ? ଗୀତ ସଂହିତା 128 ପର୍ବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲେ ସେହି ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ତାର ସବୁ କର୍ମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେ ସୁଖୀ ହେବ। ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ତାହାର ସନ୍ତାନ ଗଣ ମେଜର ଚାରିଆଡେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ପରି ହେବେ। ତମ ପିଲା ତମ ଆଖି ଆଗରେ, ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ପିଲାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଜରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବାପା ମା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଅଛି। ଦାସ ଦାସୀ ହେଲେ କେମିତି ଲାଭ ଅଛି? ଗୀତ ସଂହିତା 102 ପର୍ବର ଟିକେ 27-28 ପଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସେହି ଅଟ, ତୁମ୍ଭର ବର୍ଷର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଗଣର ସନ୍ତାନ ମାନେ ରହିବେ, ଆଉ ତାହାର ବଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସୁସ୍ଥିର ହେବ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦାସ ଗଣର ସନ୍ତାନ ମାନେ ରହିବେ। ଅର୍ଥ ଯେବେ ଏଇ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହେବେ, ଏମାନେ ଜଗତରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରିହାନକୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀର ପୁତ୍ର କରି ସନ୍ତାନ କରି ରଖିଥିବେ। ଆଉ ସେ ଦିନେ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବ, ସୁସ୍ଥିର ହେବ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ହିତୋପଦେଶ 14 ଟିକେ 26 ପଦରେ ଯେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ
ସେହି ବଳିଦାନରୁ ଉଠିଥିବା ପୁଅମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଢ଼ିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକ ଭୟ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ଆହୁରି ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ବସନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକ ଭୟ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ଆଜି ଧରି ବସିଛନ୍ତି ବେଦୀରେ, ସେଇ 5 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଧରି ଯେଉଁ ରିହାନକୁ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ବି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଦୃଢ଼ ରହିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ତେବେ ଏଇ ପିଲା ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହାର ବଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସୁସ୍ଥିର ହେବ। ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ପାଇବେ, ଶାନ୍ତିର ଜାଗା ପାଇବେ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଜାଗା ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ପୁଣି ଉଲ୍ଲାସର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଅନେକ ଦିନ ଆଉ ସାରା ଅବ୍ରାହମ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦି 21 ପର୍ବରେ ଦେଖିବେ 3 ପଦରେ, ଯେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା ପରେ ସାରା ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ହସେଇଲେ ବୋଲିକି। ତାପରେ ହଁ ହଁ ତାପରେ 6 ପଦ, ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ 25 ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ତା ଜୀବନରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସାରାର ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କଲେ, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ସେଇଦିନ ପରେ ପ୍ରସବ କଲା ପରେ 6 ପଦରେ ସେଇ ସାରା ଦିନେ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ହସେଇଲେ। ଆଉ ମତେ କେବଳ ହସେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ ସକାଶୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଲୋକମାନେ ବି ହସିବେ, ମୋ ଲୋକମାନେ ବି ହସିବେ। ମୋର ଏଇ ପୁଅ ସକାଶୁ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଖାଇବେ ପିଇବେ, ଆଉ ଏ ସହଭାଗିତା କରିବେ, ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗିତା କରିବେ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ଶେଷ କରିବି କ'ଣ, ଆଉ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବଳିଦାନରୁ ଉଠିଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 2 ପର୍ବର 21 ପଦରେ, ତାର 26 ପଦରେ 2ଟା କଥା ଶୁଣିବେ। ହଁ ହଁ এইটি মুখ্য কথা যে সামুয়েল সদাপ্রভুଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସାମୁଏଲ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ 26 ପଦ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବଢିଲେ, ପୁଣି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟର ସାକ୍ଷାତରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ। ବଢିବା ବଡ଼ କଥା, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ବଡ଼ କଥା। ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ଆଉ 3 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ। ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ ବଢିଲେ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ସାମୁଏଲଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବହିଥିଲେ
ଯେ ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ପିଲା, ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଉଠିଥିବା ପିଲା, ବଳିଦାନ ହେଇଥିବା ପିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବା ପିଲା, ସେ କେବେ ବି ତଳେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ବି ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାମୁଏଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ଓଜନରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ରିହାନକୁ ଆଗକୁ ପିଲା ବଢୁ ବଢୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଓଜନ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କୁ କଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ଏତିକିରେ ସରେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ବିଳାପ ତାର 2 ପ୍ରବର 19 ପଦ ଅନୁସାରେ ରାତ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରରେ ଏଇ ପିଲା ପାଇଁ, ବାଳକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଜଳ ପରି ହୃଦୟକୁ ଢାଳିବାର ଅଛି। କ୍ରନ୍ଦନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ଏଜ୍ରା 8 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ଏଜ୍ରାଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏକ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ବାପା ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଆଜିଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବଢୁ ବଢୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ବଢିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ କଥା ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବର 16 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତାହାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ତାହାଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତରେ ଧନ ଆହୁରି ସମ୍ମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଦେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଅଛି, ସମ୍ମାନ। ପିଲା ବଢୁ ବଢୁ ସମ୍ମାନରେ ବଢିବାର ଅଛି, ଧନୀ ହେବାର ଅଛି, ପୁଣି ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ରିହାନ ଉପରେ ତାର 2ଟି ହାତ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଏଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ପରିବାର ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।